තෙරුවන් සරණයි. කිරණ ටීවී ගෙනෙන විශේෂ පෝදින විකාශයයි මේ. ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 වැන්නේ නිකිනි මස එනම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2020ක් වූ අගෝස්තු මස 3 වැනි දිනට යෙදෙන නිකිනි පුර පසළොස්වක පෝදිනේ අදයි. පින්බර නිකිනි පොහෝ දින බෞද්ධ ඉතිහාසය තුළ ශාසනික සහ ආගමික වශයෙන් ඉතා සුවිශේෂී වූ සිදුවීම් රැසක් සිදු වී තිබෙනවා. එනම් ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව ආරම්භ කිරීම, ආනන්ද තෙරුන් රහත් භාවයට පත්වීම, බුදුරදුන්ගේ ලලාට ධාතුන් නිදන් කර සේරුවිල දාගැබ තැනවීම ආරම්භ කිරීම සහ මහනුවර ඇසළ මහා පෙරහැරේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර වීථි සංචාරය කිරීමත්ය. නිකිනි පෝය දිනේ සිදු වැදගත්ම සිදුවීම වන්නේ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සිදු කිරීමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් 3 මාසකට පමණ පසු රජගහ නුවර වේහාරු පර්වතයේ පාමුල පිහිටි සප්තපර්ණී ගල් ගුහාවේදී මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 500ක් මහරහතන් වහන්සේලාගේ සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සිදු වුණා. ඒවං මේ සුතං මා විසින් මෙසේ අසන ලදී ලෙස පිළිතුරු ලබා දීමට රහත් භාවය ලබා ප්‍රථම වරට රහතන් වහන්සේ නමක් ලෙස ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද හිමියන්ද මේ පිරිස අතර මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. බුදුන් වහන්සේගේ අවසාන ශ්‍රාවකයා වූ සුභද්‍ර භික්ෂුවගේ අභද්‍ර වචනය ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාවට හේතු වූ බවයි ශාසන ඉතිහාසයේ දැක්වෙන්නේ. අජාසත් රජතුමාගේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පැවති ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව පංච සතිකා නමින් නම් වුණේ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා ඊට සහභාගී වූ නිසයි. මුක පරම්පරාවෙන් එතෙත් පැවත ආ බුදුන් වදාළ ධර්මය එක්තැන් කිරීම එහි අරමුණ බවට පත් වුණා. ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව පිළිබඳ මෙම ධර්මානුකූල විග්‍රහය ගෙනෙනු ලබන්නේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරවාසී අතිපූජ්‍ය කළුගමුවේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. Gautama Buddha passed away more than 2600 years ago. But still, his teaching and Buddha Sasana, the dispensation of the Buddha, continue to be present in the world. And it's been followed by many thousands and thousands of people in the world today. How does the Buddha Sasana continue to be present in the world? And how is the teachings of the Buddha Dharma, preserved in the world? Since the passing away of the Buddha, the Parinibbana of the Gautama Buddha, the teachings of the Buddha Dharma is preserved by many, due to many reasons. There are a number of factors which contributed to the preservation, the protection, upliftment of the Buddha Sasana and Buddha Dharma. Amongst these many factors, there are Sangha councils or Dharma Sanghayanas which contributed hugely and mainly to the preservation of the Buddha Dharma and Buddha Sasana in the world. So far, in this 2600 years long history, there had been 6 main Sangha councils in the Theravada tradition. Out of these 6, there are 4. The first 4 Sangha councils are very much highlighted as very important Sangha councils which preserved, which contributed hugely to the preservation, the protection and propagation of the Buddha Dharma. Out of these 4 Sangha councils, the first Sangha council, Pathama Sanghayana, the first Sangha council or the first Sanghayana happened just after 3 months
of the passing away of the Buddha. There is one reason why this Sangha Council was held. The main reason was a statement made by one of the disciples, one of the bhikkhus, one of the followers of the Buddha, whose name was Subhadda. This bhikkhu called Subhadda, who entered in his elderly years of his life to the sasana, to the order of monks, made a statement soon after the passing away of the Buddha. After the passing away of the Buddha, there were many unenlightened monks and nuns, bhikkhus and bhikkhunis, and also lay followers who were very much disappointed, frustrated, and sad due to the passing away, due to the parinibbana of the Buddha, because they were not enlightened, so they could not bear the passing away of the Buddha. So they were very sad, very sorrowful, and they were crying. Having seen these unenlightened monks and nuns, the lay followers are crying, this bhikkhu called Subhadda made this statement. He said, "Why do you cry? Stop crying. There's no point of crying. You shouldn't be crying because our master, our leader is no more. He's gone. He's passed away. So now we are freed. We are free. Whatever we like, we can do. Whatever we don't like, we cannot do. So we are free from our master. There's no more our master present, and he will no longer give us he will no longer tell us what to do and what not to do. So we are free. There's no reason why you should be crying." So this is the statement made by this bhikkhu called Subhadda, and this is very serious statement. Having heard of this statement, the leading disciples of the Buddha at that time decided this is a very serious incident, so we should immediately take actions in order to preserve the Buddha Sasana, the dispensation of the Buddha, and also to preserve the pure Buddha Vachana, the Dharma of the Buddha, from the people like this bhikkhu Subhadda. So they decided to gather in one place and to conduct this Sanghayana, what we call the Sangha Council. The leading role was taken by Mahakassapa, the most senior disciple of the Buddha, Arahant Mahakassapa. He gathered another 499 Arahants to do this Sangha Council. But they all needed Venerable Ananda, who was the Buddha's personal attendant, to do this Sangha Council, but there was a problem. He was not an Arahant, so they decided to take only the Arahant, so there was a problem. So they asked Venerable Ananda to meditate and to arouse energy, virya, and meditate and become an Arahant and join them, which he did. He meditated with the determination, with energy, and he became an Arahant, and he joined this 499 Arahant, and the number became 500. These 500 Arahants gathered in the place called Vebhara Pabbata cave, and under the patronage of King Ajatasattu. He was the king at that time, and he gave his fullest cooperation and support for these monks, for these disciples, for these Arahants to do this Sangha Council. So in that way they gathered in that place, Vebhara Pabbata cave, under the patronage of King Ajatasattu, and they did this Sangha Council for 3 months time, and they all recited the teachings of the Buddha, and they did these Sangha Councils as outcomes, as the decisions taken or made in this Sangha Council. They
gathered all the teachings of the Buddha, which were scattered because during his 45 years of life, Buddha had taught many teachings and they were scattered. Some people knew some part, some people knew some part, so they gathered all the teachings and they organized these teachings as Sutta Pitaka and Vinaya Pitaka into two Pitakas, and again every Pitaka was divided into Sutta Pitaka was divided into Nikayas, so and so forth, and there were a group of bhikkhus appointed to take care of certain part of these Pitakas, and they are called Bhanakas, and they took the responsibility to learn this Dharma, to preserve this Dharma, and before they are passing away, they should teach it to others. This is how this Dharma was preserved. We call this the oral tradition, the Bhanakas, the oral tradition. They all learned it, they took the responsibility of preserving it, and they took the necessary actions and decisions to preserve this Dharma for the future. Now this is how the first Sangha Council, the first Buddhist council, Patama Sanghayana, happened after 3 months of the passing away of the Buddha, and very important decisions like removing those misinterpretations of the Buddha from the Sasana and removing the people who misinterpreted the teachings of the Buddha from the Sasana were taken. So in that way this Dharma was preserved, and for the preservation of the Dharma the first Sangha Council contributed hugely. So like that there are a number of other benefits from all these councils happened in the history of 2600 years. So just like happened at the first Sangha Council, let us wish that may the Dharma be preserved in this world for the sake, for the benefit of many for a long time. Teruan Saranai. I'm going to be talking to you about what is the importance of Nikini Full Moon Poya Day. Nikini Full Moon Poya Day is the second Poya in Vast season, called Rainy Retreat. It is the start of the rainy retreat for the bhikkhu, ordained monks. Nikini Poya celebrates the Dhamma Sanghayana, the first Buddhist council. According to the Buddhist traditions, the council was held shortly after the death of Buddha, and is stated to have taken place around 400 BCE. At the council, what the Buddha had said was agreed upon and recited. It was held at Sattapani cave in the city of Rajagaha underneath the patronage of the king Ajatasattu, with Mahakassapa presiding, and established the Tripitaka, the Buddhist scriptures. Buddha Saranai. Teruvan Saranai. I am going to say a Dhammapada stanza with the meaning as well. Nahi verena verani. Sammanti de kudachanam. Ave verena cha sammanti. Esa Dhammo sanatano. For not by hatred do hatred cease at any time in this place. The only cease with non-hatred. This truth is surely eternal. Buddha Saranai. Ayubuang. My name is Chano Leodipita and I am a pupil at Atula Dasana Dhamma School. Today I'm going to be talking about the Dasa Punya Kriya. We all know what the Dasa Punya Kriya is, but today I'm going to tell you how you can attain it in your life. Being a human being is a very rare opportunity, so we should take the opportunity in this life and find out the path leading to Nibbana. What is Dasa Punya Kriya? The Dasa Punya Kriya, also known as the 10 meritorious deeds, which consist of Dana, Sila, Bhavana, Upachayana, Vayavacha, Patidana, Pattanamodana, Dhammasavana, Dhammadesana, and Dituchakamma. There are also 3 unwholesome roots: greed, hatred, and delusion, also known as Lobha, Dosa, and Moha, and the 3 wholesome roots: non-greed, non-hatred, and non-delusion, Alobha, Adosa, Amoha. Dana. Dana is charity, or the moral act of giving one's possessions. This is an important role in Buddhism. All of greed, hatred, and delusion have been eradicated from the act of dana. Dana is the offering of needs to Sangha, such as food, shelter, and robes.
Dana can also be given to the sick or poor. There are also different types of dana. There are Amisa dana, Abhay dana, and Dhamma dana. All of these practices of dana are vital in Buddhist life and also a very powerful merit if the mind is focused on eradicating the three unwholesome roots. Sila. Sila is virtue or morality. It is when you keep away from the evil done from the doors of body and speech. Therefore, it is a way of right conduct, right speech, and right livelihood. There are also four types of sila. Bhikkhu sila, the morality of bhikkhus. Bhikkhuni sila, the morality of bhikkhunis. Samanera sila, the morality of novices. Gahata sila, the morality of householders. The last sila relates to us. As a Buddhist, we are expected to take refuge and observe the 5 precepts. Bhavana. Bhavana is a practice of meditation or the contemplating the 40 exercises for attainment of mental tranquility. There are 2 types of bhavana. They are samatha bhavana and vipassana bhavana. Samatha bhavana is known as the calming meditation. It leads the mind to deeper concentration. And vipassana bhavana is the form of meditation which will lead the way towards nibbana. Upachayana. This is paying respect and reverence to the Buddha, Dhamma and Sangha, to parents and elders, teachers and others who are leading a virtuous life. Paying respect is shown by worshipping, offering flowers or getting up from seat. We should all perform this by our heart and we do not expect anything in return. Vyayavacha. This is the service or giving assistance to those who are worthy of respect, such as the Buddha, Dhamma and Sangha, teachers, parents, as well as the sick, old and weak. Keeping the school, home and temple clean and tidy comes under the service of Vyayavacha. Patidana. Patidana is a transfer of merit. It is a requesting another to share the merit or moral deeds done by a person. It can be conferring merit to the dead, to the devas and all beings and wishing them to be all well and happy. Pattanamodana. This is the rejoicing in others' merit, sharing merits offered by others and rejoicing in the same. It is the doing of good deeds without the knowledge of the doer. We should be happy by one's actions. Dhamma savana. This is the hearing of Dhamma. It is when your mind is in a pure state for the purpose of practicing morality, sila, concentration, samadhi and insight, panna. Dhamma desana. This is the preaching of Dhamma. It is when you preach Dhamma out of compassion to the listeners, with pure mind and without the impure intention of obtaining offerings, honor, praise and fame. Ditthhijakamma. This is the act of forming the correct view. Those who have not developed this right view have no belief in karma as well as 9 other wholesome factors and are said to possess wrong views. Tasvattuka mithyaditti. Wrong view will lead to behavior that will cause suffering in this life and future lives as well as rebirths in realms of suffering. It will also distance them from the spiritual journey towards liberation from suffering. Wrong view consists of the belief that there is no merit in almsgiving, there is no merit in large offerings, there is no merit in small offerings, there are no results from good or bad actions, karma. There is no special person called mother, there is no special person called father, there is no this world, there is no that other world, there is no instantaneous births. There are no ascetics who develop special powers through meditation to see other worlds and proclaim them. However, these are not the true meanings of the 10 meritorious deeds. You will have to perform these without the thought of getting something in return and also with the 3 unwholesome roots eradicated from your mind. Then only will the merits will be rejoiced and the power of them fully extinguishes. We always do the 3 unwholesome roots, however, it is not the right thing. We should eradicate them and follow the 3 wholesome roots, which is non-greed, non-hatred and non-delusion. Aloba, adosa and amoha. Teruvan Saranai. Nibbana parama sukayen sukitatara vetwa. යුරෝපයේ විශාලතම බෞද්ධ විහාරය වන බර්මින්හම් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය විකාරන්දෙනියේ කස්තප හිමියන් විසින් නිකිනි පොහොය පිළිබඳව කෙරෙන කෙටි දහම් දෙසමක් වෙතයි දැන් යොමු වන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. අපි මේ ඉන්නේ 2020 නිකිනි පුරපසළොස්වක පොය සම්බන්ධව වැඩසටහනකයි. විශේෂයෙන්ම මේ නිකිනි පුරපසළොස්වක පොය ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ අපේ සාසන ඉතිහාසයේ අගෝස්තු
මාසිට යෙදෙන මේ නිකිනි පෝයට ඊට ඉස්සරලා යෙදෙන පෝය දවසේ එහෙම නැත්නම් ඇසළ පෝය දවසේ අපි භික්ෂුන් වහන්සේලාට වස් වසන්න අපහසුතාවයක් තිබුණා නම් ඒ මගේ අරුණා නම් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාළලා තියෙනවා පසුවස් සමාදන් වෙන්න. ඒ පසුවස් සමාදන් වීම අගෝස්තු මාසයේ එහෙම නැත්නම් නිකිනි මාසයේ පුරපසළොස්වක දවසට අපිට කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපතර දීලා තියෙනවා. ඒ එසේ වෙන අතරම විශේෂයෙන්ම බුද්ධ කාලයේ පටන්ම මේ දවස් ඉතාමත් වැදගත් වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවනින් පස්සේ මාස කිහිපයකට පස්සේ විවිධ මත මතාන්තරන විශේෂයෙන්ම සුභද්‍ර කියන වයසට ගිහිල්ලා පැවිදි වුණු බුද්ධ බබ්ජිත කියන ඒ භික්ෂුවගේ විවිධ ප්‍රකාශන නිසා එවකට හිටි වයෝවෘද්ධ ඒ වගේ මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රධානත්වය ගත්තු මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු 500ක් භික්ෂු මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කරන්නටත් මේ පොහොය දවස මුල් වුණා. විශේෂයෙන්ම එකල එවර ඒ මහරහතන් වහන්සේලා අජාසත් රජතුමාගේ අනුග්‍රහය යටතේ ඉන්දියාවේ රජගහ නුවර සත්පර්ණි ගල්ගුහාවල මාස කිහිපයකට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 500ක් එකතු වෙලා මේ ධර්ම සංගායන කළේ. ඒකම තවත් විශේෂ වැදගත්කමක් තියෙන්නේ මේ වෙනකොට මේ සංගායනාවට අවශ්‍යම කෙනෙක් වෙලා හිටියේ අපේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන උපස්ථායකයා. මේ වෙනකොට උන්වහන්සේ රහත් වෙලා හිටියේ නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන අවස්ථාවේදී පෘථග්ජන වික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අඬා වැළපෙන විට බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කළේ කිව්වා ආනන්ද ඔබ කොච්චර වැළපුණත් මගේ ගමන මෙහෙම නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යහුසුලුව ඔබගේ නිවන සොයා ගන්න උත්සාහ වෙන්න කියලා. ඒ අනුව ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හිතුවා මේ සංගායනාව කරන්නේ රහතන් වහන්සේලා 500ක්. නමුත් මම සාමාන්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට මෙතෙන්ට සහභාගී වෙනක හොඳ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ වෙරදැරුව රහත් වෙන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ නිකිනි පොයට දවසක් කල් ඇතුව ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රහත් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම ආනන්ද හාමුදුරුවෝගේ අවශ්‍යතාවය උනේ උන්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ප්‍රධාන උපස්ථායකයට පත් කරගන්නකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝගේ තිබුණා ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා ඔබ වහන්සේ කොහේ හරි ධර්ම දේශනාවක් කරවොතින් ඒ දේශනාව නැවතත් මට දේශනා කළ යුතුයි කියලා. ඒ අනුව ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර ධර්ම දේශනා උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තිබුණා මතකයේ තියාගන්න. ඒ නිසා මේ ධර්ම සංගායනාවට අනිවාර්යෙන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා ආනන්ද හාමුදුරුවෝගේ බලාපොරොත්තු උනේ සාමාන්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට මේ ධර්ම සංගායනාවට සහභාගී වෙන්න. ඒ අවස්ථාවේදී විවිධ විනයදර ධර්මදර භික්ෂුන් වහන්සේලා තෝරගෙන විශේෂ සූත්‍ර සහ විනය වෙන් කරලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ විමුක්තියෙන් අයට බාර දුන්නා. එදා මෙදා තුර මෑත කාලේ විවිධ වෙනස්කම් වුණා. ඒවා ගැන මේ වෙලාවේ කියන්න වෙලාව නැහැ. නමුත් මේ නිකිනි පොය දවස ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ අර පසුවස් සමාදන් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් ඒ වගේම ඒ ධර්ම සංගායනාව ආරම්භ කරපු දවසත් ඒහා සම්බන්ධව මේ ශාසන ඉතිහාසයේ විවිධ වෙනස්කම් සිදු වෙලා තියෙනවා. මේ පොය දවස විශේෂයෙන්ම ශාසන ඉතිහාසයේ විසක්කකින් පස්සේ ප්‍රධාන පොය වෙන්නේ නිකිනි පොය දවසේ. ඒහා සමගම මම කියන්න කැමති අපි එංගලන්තේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ බර්මින්ගම් නගරය මුල් කරගෙන අපේ විහාරස්ථානය ඉදිරිමින් පවතිනවා. යුරෝපයේ තියෙන විශාලතම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය මේ ස්ථානයේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. තට්ටු 4කින් යුක්තව මේ විහාරස්ථානයට විවිධ ජාතීන්ගේ අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ලාංකික සිංහල දෙමළ ඒ වගේම චීන වියට්නාම් ඉංග්‍රීසි තායි බුරුම නේපාල් ඒ වගේම ජපාන් කොරියන් ආදී විවිධ බෞද්ධයන්ගේ සහයෝගයෙන් මේ ස්ථානීය නිර්මාණය වෙනවා. අපේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එකේ
පහළම තට්ටුව 200කට විතර කේටරින් එහෙම නැත්නම් කෑම ප්‍රදානය කරන්න එහෙම නැත්නම් දෙන්න පහසු සැලසලා තියෙනවා. ඒ වගේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ 300කට වගේ කන්ෆරන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔක පුස්තකාලය, ඒ වගේම ලංකාවේ විතර දේවාලයක්, ඒ වගේම විවිධාංශ තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි තට්ටුවේ කාමර 10කින් යුක්තව නවීන පන්නේ සූදානම් කරලා තියෙන විශේෂයෙන්ම අපි භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවශ්‍ය කරන කාමර 2යි. නමුත් විදේශීය රටවලින් ඒ වගේ ඈත පළාත් වලින් එන අයට පහසුකම් සැලසන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම උඩ තට්ටුවේ 4 වෙනි තට්ටුවේ චෛත්‍ය සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ චෛත්‍ය තුල අඩි 5ක් උස පිළිම 28ක් තැන්පත් කරනවා. ඒක එන්නේ විශේෂයෙන්ම කළුතර බෝධි හා සම්බන්ධ චෛත්‍ය කවුරු හරි බලලා තියෙනවා ඒ හා සම්බන්ධව වගේ නිර්මාණයක් වෙන්නේ. ඒ කටයුතු ඉදිරි මාස 3 අවසන් වෙනකොට අපි විවෘත කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම මම කියන්න කැමති විශේෂයෙන් මේ පුංචි ළමයින්ට බර්මින්ග්හෑම් කිව්වම මේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ 19 වෙනි සියවසේ අපේ ඉතිහාසය දන්නවා එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවය ඇති වුණු ප්‍රදේශයක් මේක. මිඩ්ලන්ඩ් කිව්වහම මධ්‍ය ප්‍රදේශය එංගලන්තයේ 19 වෙනි සියවසේ විශේෂ වැදගත් වෙන්නේ 19 වෙනි සියවසේ ඒ කාර්මික විප්ලවය නිසාවෙන් මේ ප්‍රදේශයට ඒ කාලේ හැටියට මේ අපේ අහස්කුස එහෙම නැත්නම් පරිසරය කළු දුමින් වැහිලා තිබිලා. ඒ නිසාම ඒ දවස්වල දැන් නම් ඒ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ බ්ලැක් කන්ට්‍රි කියලා. කියන්නේ කළු රට කියලා. කළු ප්‍රදේශය කියලා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කළු දුමෙන් මුළු ප්‍රදේශය වහගෙන තිබිලා තියෙනවා. නමුත් පරිසර විද්‍යාඥයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව රටේ ඒ රාජකීය මේ අයගේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව ඒ කර්මශාලා පිටපළාත් වල ගෙනියලා අඩු වුණා. නමුත් තවමත් මේ ඩඩ්ලි කියන ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශයේ කෞතුක එහෙම නැත්නම් බ්ලැක් කන්ට්‍රි මියුසියම් කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ සියලුම දේවල් අදත් යන කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ 19 වෙනි සියවසේ සිදු වුණු විපර්යාසය නිසා තාමත් එයා ආරක්ෂා කරගෙන තියෙනවා. මේ පොළොව යට ගල් අඟුරු සොයා ගැනීම ආදී විවිධ කර්මාන්ත. ඉතින් බර්මින්ග්හෑම් වුණාම වැදගත් වෙන්නේ ඒ 19 වෙනි සියවසේ කර්මාන්ත විප්ලවය හා සම්බන්ධ විවිධ කර්මාන්ත මේ නගරයේ තමයි ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. මේ නගරය හා සම්බන්ධව. ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම අපි මේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2022 අවුරුද්ද වෙනකොට බර්මින්ග්හෑම් වල තමයි කොමන්වෙල්ත් මේ ක්‍රීඩා එහෙම නැත්නම් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා උත්සව පවත්වන 2022 අවුරුද්දේ බර්මින්ග්හෑම් මුල් කරගෙන ඒ නිසා අපි මේ ස්ථානයේ ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක් විදිහට සූදානම් කරගෙන යන විවිධ රටවලින් වෙන විවිධ බෞද්ධ අයට ඒ වගේම බෞද්ධ නොවන අයට මෙතනට ඇවිල්ලා බණ භාවනා කරලා ඒ අයගේ හිත සන්තෝෂ කරගෙන මානසික සංවරය ඇති කර ඒ ක්‍රීඩා උත්සව වලට ආදිට සහභාගී වෙන්න කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම බර්මින්ග්හෑම් බෞද්ධ මහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හාමුදුරුවෝ විදිහට තවත් ශාඛා දෙකක් තියෙනවා. ලෙස්ටර් ධර්මාශෝක බෞද්ධ විහාරය සහ ස්ටොක්-ඔන්-ට්‍රෙන්ට් බෞද්ධ විහාරය කියන විහාර දෙකක් අපේ ආයතනට හා සම්බන්ධව පවතින්නේ. ඉතින් අපි නිතරම බලාපොරොත්තු වෙන ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ අය හා සම්බන්ධව විවිධ ජාතීන් හා එකතුව විවිධ මේ බෞද්ධ කටයුතු ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ශක්තියක් වාසනාවක් ඒ වගේම ඉදිරි කටයුතු සහජීවනයෙන් කරගන්න අපේ අදහස් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ නිකිනි පුර 15ක දවසේ අපි විශේෂයෙන්ම ළමට ගෙවල් වල ඉන්න අතරේ කවුරුත් දන්නවද මේ ලෝකේ මහා වසංගතයක් තියෙනවා. මම හිතනවා අපේ චූටි දුවල පුතාලා තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙලා තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න ශක්තිය වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔය අය ඉන්න තැන ඉඳන් හොඳ ළමයි වෙන්න, ලොකු ළමයි නුනට කියන්නේ ලොකු මිනිස්සු නුනට කමන්නේ හොඳ මිනිස්සු. ආදරය, කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය, සෙනහස අම්මට තාත්තට සහෝදරට වැඩි හිටියෙන්ද ගරු කරන නිහතමානී වෙන ඒ අයට එහුම්කන් දෙන දූ දරුවෝ වෙන්න. එතකොට අපි ඔය සියලුම දෙනා අපි ලංකාවේ අහලා තියෙනනේ
හැදුනොත් හොඳට හැදී දෙවියොත් නමට වඳී කියලා. ඒ නිසා ඔය අය සියලුම දෙනා ළමයි හිතා ගන්න අපි හොඳ ළමයි වෙනවා, අපි හොඳ පුරවැසි වෙනවා, අපි මේ රටට හෝ ලෝකයට බරක් වෙන්නේ නැහැ, අපි වැදගත් පරපුරකට අයිති ජාතියක් කියලා හිතාගෙන ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ නිසා ඔබ සැමට මම තෙරුවන් සරණින් රැකවරණය මානසික කායික නිරෝගී ඇති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. Itapiso bhagava araham samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purusa dhammasarati satta deva manusyanam buddho bhagavati sami Swakato bhagavato dhammo sandrittiko ataliko ehibasiko opanayiko hachattam veditako vinyoheti sadhu Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho Naya patipanno bhagavato savaka sangho Swamiti patipanno bhagavato savaka sangho Yadidantachari purisa yugani atta purisa pukkala Esa bhagavato savaka sangho Aguneyo paguneyo dakhineyo Anjali kalaneyo Anuttaram punjam ketta lokasati sadhu Mamada Mage ammada Mage taatada Mage sahodriyoda Mage nadayoda Mage hetuwak ayada Mage gurumuruda Atalu Melava wasena Siyaluma denat Siyaluma sattvayo Nuduk wetwa Nirogi wetwa Swopat wetwa Dukin medetwa Sapatata Haminetwa Kisiwekuta Vaira nakaratwa Sirlangema Sapa satuta Hamato wetwa My name is Elisha Munasinghe and I'm from Atula Dasana Dhamma School. Today I'm going to be talking about the 10 unwholesome deeds, also known as Dasa Akusala Kamma. The essence of the Salayika Sutra describes Dasa Akusala Kamma, the wrong conduct a human being is capable of, as 3 types. These are the wrong conduct with body, the wrong conduct with words, and the wrong conduct with mind. The wrong conduct with the body can be further divided into 3 groups. Killing of living creatures of all sorts, engaging in killing living creatures in various methods and being heartless towards the living beings of all sorts. Next, stealing. Possessions belonging to others, whether in village or in forest not given to him with deceived mind status. Next one, misbehaving and giving into carnal desires with women. Those who are protected by mother, father, both mother and father, brother, sister, relations, the clan, Dhamma, those having a husband agreed to for marriage, who are promised for marriage in whatever way. This is the same for men as well. The wrong conduct with words can be further divided into 4 groups. Telling lies in an assembly, amidst people, relations, royal court or government. Lie knowingly due to self-benefit, influence of others, or a bribe or a reward offered. Next, slander, or saying bad things about someone that are not true, to separate or divide people. Taking pleasure on creating split-up groups. Next one, talking roughly. Talk words that make others angry, words that are unpleasant, or hurtful words that make others despise. Lastly,
engage in thoughtless talk and gossip, talk that is not suitable to that moment, talk that is false, talk which has no meaning and is not conducive to Dhamma or Vinaya. The wrong conduct with mind can be further divided into 3 groups. Greediness, thinking greedy on others' wealth, success or prosperity, desiring the wealth, success or prosperity belonging to others to be his. Next, anger, mind with defiled mind, with destructive thoughts of others he does not like, thinking of ill will towards them and wanting to destroy and kill them. Next is possessing wrong and distorted views and believing them. These are, there is no merit on giving, no merit on worshipping, no merit on helping and looking after others, no merit on good deeds or bad deeds. There is no present world, there is no world after death. There is no speciality in mother, there is no speciality in father. Do not believe in spontaneous births of beings. Do not believe in Shramana and Brahmins who gained wisdom that had enabled them to be insightful of this world and other worlds. Lord Buddha further preached that due to above mentioned 10 wrong conducts, some born in hell after death. May all beings refrain from these misconducts and live in Dhamma to attain Nibbana. Teruwan Saranai. නිකිනි පුන් පොහෝ දින ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවට තවත් සුවිශේෂී වූ වැදගත් කරුණක් වන්නේ ආනන්ද තෙරුන් රහත් භාවයට පත්වීමයි. බහුශ්‍රත වූ ධර්මදර වූ මුළුලොවට ඇසක් වූ බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය දරා සිටි ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ පිළිබඳවයි මේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හද මඩලින් පැන නැගුණු සුවාසු දහසක් ධර්මස්කන්ධය දරා වැඩ සිටීමට වාග්යවන්ත වුණේ අපගේ පරම පූජනීය ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේයි. ගෞතම බුදුසසුනේ වැඩිම අග්‍රස්ථාන ප්‍රමාණයක් දැරූ එකම භික්ෂුන් වහන්සේද ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේයි. බුදුන් දෙසූ දහමක් වරක් ඇසූ පමණින් ඒ අවුරින්ම ධාරණය කර ගැනීමේ පොහොසත් වූ ධර්ම භාණ්ඩාගාරිකද අග්‍ර උපස්ථායකද වූයේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේයි. සම්බුද්ධ ශාසනයේ කිසිම ඉරියාපත භාවනාවක නොයෙදුණු අවස්ථාවක රහත් භාවයේ ලැබූ එකම භික්ෂුන් වහන්සේ වන්නේද ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේයි. බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් තෙමසකට පසු තමන් ඇසූ සීලු ධර්මස්කන්ධය රැස්ව සිටි සීලු රහතන් වහන්සේලා ඉදිරියේ නෝඩුව දේශනා කරමින් ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සම්පූර්ණ කළේද ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේයි. අප්‍රමාණ ගුණ සමුදායෙන් පිරුණා වූ ආනන්ද තෙරුන් රහත් භාවයට පත්වන්නේද අදවන් පින්බර නිකිනි පොහෝ දිනකයි. ඇසලපුර පෑලවිය ගෙවී ගිය දවසේ බෞද්ධ සමාජයට වැදගත් වන පෙරවස් සමාදන් වීම ආරම්භ වුණා. පෙරවස් සමාදන් වීම මගහැරුණු භික්ෂූන් වහන්සේලාට පසුවස් සමාදන් වීම නිකිනි පෝය දවසේ ආරම්භ වනවා. මේ කාල සීමාවේදී විහෙර විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් බොහෝ වස් පින්කම් සංවිධානය කරනු ලබනවා. වස්සාන කාලයේ සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳව කුටි ධර්මානුකූල විග්‍රහයක් ගෙනෙනු ලබන්නේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ ප්‍රධාන අතිපූජ්‍ය බෝගොඩ සීල විමල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින්. ඔබ සෑම දිනාට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා පළමුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වෙලාවේදී මේ වස්සාන කාලය පිළිබඳවත් එහි වැදගත්කම පිළිබඳවත් කෙටියෙන් පහදා දීමට මා අදහස් කරනවා. වස් කාලයේ සීමාව දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව වූ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ දේශනා කරා ඇසලපුන් පොහෝ දවසේදී. උන්වහන්සේ පසුදින වසාන
කාල පරිච්ඡේදය ආරම්භ වූ පසු ඒ කියන්නේ ඇසළ පොයෙන් ආරම්භ වෙන මේ කාල පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ වස් සමාදන් වුණා කියනවා ප්‍රථම වසාන කාලය. ඉන්දියාවේ මේ කාල පරිච්ඡේද 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි වසාන කාලය. අනිත් එක ගිම්හාන කාලය. හේමන්ත කාලය. ඒ වගේම මේ සීත කාලය. මේ විදිහට ඍතු 4ක් තිබෙනවා. වසාන කාලයට මාස 3ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඇසළ පොයෙන් පටන්ගෙන ඇසළ ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් අග වෙනකම් පොයට 3 මාසයක් ඇසළ මේ වසාන කාලය පවතිනවා. ඉතින් මේ කාලය අපට ඉතාම වැදගත් වෙනවා කාරණා කීපයක් නිසා. එකක් තමයි අපේ ආරාම ඉතිහාසයේදී බලනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා නිතර ධර්මචාරිකාවේ වැඩම කළා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේලාට අවවාද කරා චරත භික්ඛවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානම් කියලා. ඒ අනුව බොහෝ දෙනාට ධර්මයේ කියා දෙමින් උන්වහන්සේලා ධර්මචාරිකාවේ යෙදුණා. නමුත් මේ වැසි කාලය ආපුවම උන්වහන්සේලාට මේ විදිහේ චාරිකාවල යෙදෙන්නට අපහසුතාවය ඇති වුණා. මේ ගැන විවේචනත් ඇති වුණා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේලාට ආරාධනා කරා නැත්නම් අවවාද කරා වස්සානේ වස්සං උපගන්තුම් අනුජානාමි භික්ඛවේ මහණෙනි මම වස් කාලය තුල ඔබට වස් සමාදන් වෙන්න කියලා මේ අවවාද කරනවා කියලා. වස් සමාදන් වුණාම එක ස්ථානයක ඉන්න ඕනේ. එතන සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාව තුලදී භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ මාස 3ම එක තැන ඉන්න ඕනේ. එක ස්ථානයක වාසය කරන්න ඕනේ. ඒ කාලය තුලදී උන්වහන්සේලා බණ භාවනා කරන්න ඕනේ. ඒ සීමාව ඉක්මෝලා යනවා නම් එහෙම උන්වහන්සේලා නිසකවම ආපහු වඩින්නට ඕනේ. එතකොට මේ ස්ථානය තුල උන්වහන්සේලා මේ සතියෙන් භාවනාවෙන් ඒ වගේම යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඒ වගේම මේ ධර්මානුකූලව කල්පනා කරමින් ධර්මය මෙනෙහි කරමින් භාවනාවේ යෙදෙනවා. ඒ අතර ගිහි පින්නතුන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා උන්වහන්සේලාගෙන් ධර්මය ආණ්ඩ. ඒ වගේම උන්වහන්සේලාගෙන් අවවාද ගන්නට මහා සංඝරත්නය ආශ්‍රය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ අනුව දායක පින්නතුන් ආරාධනා කරනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට වස් සමාදන් වෙන්න කියලා යම් යම් ස්ථානවල යම් යම් ගම්වල යම් යම් ආරාමවල. ඒ කාලය තුලදී දායක පින්නතුන් උන්වහන්සේලාට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරනවා. එතකොට දායක පින්නතුන්ට පින් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් කාලයක්. වස්සාන කාලය පුණ්‍ය කාලයක් හැටියට ඒ නිසා හඳුන්වනවා. ඒ කාලය තුලදී බණ භාවනා කරමින් ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඒ වගේම පිරිත් ධර්ම ආදී ශ්‍රවණය කිරීමෙන් දායක පින්නතුන්ට තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව පිළිබඳ මෙනෙහි කරන්න කල්පනා කරන්න ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්නත් දානමාන ආදී පූජා කරලා පින් සිද්ධ කරගන්නත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. අන්න ඒක නිසා ගිහි පැවිදි සම්බන්ධතාවයේ දියුණුවටපත් වෙනවා. මේ ආදී කල්පනා කරලා බලනකොට වස්සාන කාලයේ ගිහි පැවිදි සම්බන්ධතාවයේ ඊටම දියුණු කරපො. ඒ වගේම මේ වස්වසපු ස්ථානයේ යම්කිසි පන්සලක් ආරාමයක් නොතිබුණා නම් ඊට පසු දායක පින්නතුන් ඒ ස්ථානයේ විහාරස්ථානයක් ආරම්භ කරන්නටත් මූලික වෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් ගම් නියම් ගම් කරා ගිහිල්ලා භික්ෂුන් වහන්සේලා වස්විසු ස්ථානවල ආරාම පටන් ගත්තා. මේ විදිහට විහාරස්ථාන පැතිරෙන්නට පටන් ගත්තා.
ලෝකේ පුරාම වස්සාන කාලය තුලදී තේරවාද මහා සංඝරත්නයේ වස් සමාදන් වෙලා නොඑක් විදිහේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරනවා. ඒ කාලය තුලදී ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වල යෙදෙනවා. මේ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම අපටත් මේ දුර්ලභ වූ මනුෂ්‍යාත්මය තුල මේ අපට බුද්ධ ධර්මයේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන ධර්මයේහි තමන්ගේ සිත දියුණු ධර්මයේ යොමු කරලා ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම, ධර්මයට සවන් දීම, භාවනා කිරීම ආදී කටයුතු කරලා මේ වස්සාන කාලය තුල ආධ්‍යාත්මික දියුණුව පිණිස තමන්ගේ ජීවිතය දියුණු කරගන්න කටයුතු කරන්න හොඳම අවස්ථාවක් හැටියට ඔබ සැමට සිහිපත් කරමින් සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රය ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Everyone Saranai. I'm going to say Lord Sangarava one kavi. Set Siri Rena Maha Guna Mudanang Sathata Vana Bava Dukata Vedanang Tigana Dura Durulana Dini Danang Sitsato Sinnama Dimuni Danang. Buddha Saranai. Supado lakkana mandita ayatapanhi chamara chatta vibhusita pado esahi triha itana rasiya. Sadhu, sadhu, sadhu. The Venerable Mahasangha, dear teachers, parents, brothers and sisters, today I am going to talk to you about the Atamasthana. Atamasthana means 8 most sacred places. These places are a series of locations in Sri Lanka which the Buddha visited during his 3 visits to the country. They are all situated in the sacred city Anuradhapura, and the city was nominated as a UNESCO World Heritage Site in 1982. The sacred places are known as Jai Sri Mahabodhiya, Ruanwalasaya, Tuparamaya, Loma Mahapaya, Abhayagiri Dagapa, Jyotimandaramaya, Misasavati Stupa, and Lankarama. Jai Sri Mahabodhi. Jai Sri Mahabodhi was brought to Sri Lanka by Teri Sangamitta, daughter of Emperor Ashoka, and it was planted in the Mahamira Gardens in Anuradhapura in 288 BC by King Devanampiya-Tissa. It is said to be the southern branch of the historical Sri Mahabodhi at Buddha Gaya in India, under which Lord Buddha attained enlightenment. Jaya Sri Mahabodhi is the oldest living human planted tree in the world with a known planting date. Ruanwalasaya. Ruanwalasaya is a stupa built by King Dutugemunu in 140 BC. The stupa is also known as Ruanwale Mahasaya, Swarnamali Chaitya, Ratnamali Dagaba, and Mahatupa. King Dutugemunu didn't live to see its completion of it, but his final sight as he lay on his deathbed was a false bamboo and cloth finish placed around the Dagaba to show his completed masterpiece. Tuparamaya. Tuparamaya is considered to be the first stupa built in Anuradhapura after the introduction of Buddhism to Sri Lanka. The stupa was built during the reign of King Devanampiya-Tissa, 307 BC to 267 BC. It is believed that the stupa enshrines the right collarbone relic of the Lord Buddha. Lova Mahapaya. According to the Mahavansha, Lova Mahapaya was a 9-story monastic building built by the King Dutugemunu, 161 to 137 BC. Lova Mahapaya was also known as the Brazen Palace because the roof was covered with bronze tiles. Currently standing
is a set of ruins with hundreds and hundreds of pillars that lie between Ranwalasaya and Sri Mahabodhi. Abhayagiriya. Abhayagiriya is the second highest stupa in the country, and it was built by King Valagamba, also known as Vatagamani Abhaya and Valagambahu in the 1st century BC. The king has built this stupa to commemorate some incident that happened while he was escaping from Tamil invaders. According to this legend, a Jain monk called Giri had shouted at the king saying, "The great black Sinhalese is fleeing," while he was passing at this location during his escape. However, the king Valagamba regained the throne by defeating the invaders after 14 years and built this giant stupa at the same location. The name Abhayagiri was formed combining the two names Abhaya, named the king, and Giri, named the Jain monk. Jetavanaramaya. The Jetavanaramaya is a stupa located in the ruins of the Jetavana monastery, which was built by the king Mahasen in the year 276 to 303 BC. This stupa was rehabilitated for the last time by King Parakrama Bahu in the 12th century. A part of a sash or belt tied by the Buddhas is to believe the relic that is enshrined here. The archaeologists believe it may have had the original height of over 100 meters, but today it is about 70 meters. When it was built, it was the third tallest monument in the world, the first two being Egyptian pyramids. Lankarama. Lankarama is a stupa built by King Balagamba. The ruins show that there are 3 rows of stone pillars that can be seen around the stupa, and it is evidence that there had been a house built encircling the stupa called Vatadage in Sinhala to protect it. Athamastana is considered as a marvel for its architectural qualities and is sacred to many Buddhists all over the world. Thank you for watching my presentation about Athamastana. ලෙච්චොත් ධම්ම නිකේතනයේ විහාරාධිපති ශ්‍රාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය අකුරල සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව පිළිබඳව කෙරෙන කෙටි දහම් දෙසුමක් වෙතයි දැන් යොමු වන්නේ. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. නිකිනිපුර පස්වලස්සක් පොහෝ දිනය ශාසනික වශයෙන් ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත්කම් රාශියක් සහිත පුර පස්වලස්සක් පොහෝ දිනයක්. එහිදී විශේෂයෙන්ම සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් මාස 3කට පසුව පංච සතික විනය සංගීති නමින් හඳුන්වන ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව මෙම නිකිනිපුර පස්වලස්සක පොහෝ දින ආරම්භ කොට පුරා මාස 3ක් තිස්සේ පවත්වන්නට යෙදුණු බව සඳහන් වෙනවා. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රහතන් වහන්සේලා 500 නමකගේ සහභාගීත්වයෙන් මගධ රාජ්‍ය රජ කළ අජාසත් රජතුමාගේ අනුග්‍රහකත්වයෙන් සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂාවෙන් වේභාර පර්වතයේ සප්තපර්ණී ගල් ගුහා ඉදිරිපිට සකස් කරන ලද විශේෂ මණ්ඩපයක මෙම සංගායනාව සිදු කර බවට සඳහන් වෙනවා. බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 3 මාසයකට පසු මෙබඳු සංගායනාවක් සිදු කිරීමට විවිධ හේතු බලපාන්නට වුණා. දීඝනිකායේ සංගීති සූත්‍රයේ සඳහන් වන පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමකාලීන ශාස්ත්‍රූවරයෙකු වූ නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රගේ අභාවයෙන් පසු එතුමාගේ අනුගාමිකයන් විවිධ කොටස් වලට කැඩී විවිධ මතවාද දරමින් කටයුතු කිරීම නිසා සිදු වූ හානිය බුදු සසුනට සිදුවන්නට නොදී වළක්වා ගැනීමට ධර්මසේනාධිපති සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු භික්ෂූන් වහන්සේට බුදුරදුන් උපදෙස් දී ඇති බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය වෙන විට සරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා වැනි වටිනා ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිනිවන් පා සිටි නිසා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට ධර්මීය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ යම් වගකීමක් පැවරී ඇති බවත්
සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑමෙන් පසු ධර්ම විනය දෙක ශාස්ත්‍රූ ලෙස සලකා කටයුතු කරන්නට මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේදී උපදෙස් දී ඇති හේතු කරගෙන අපිට සිහිපත් කරගන්නට පුළුවන් මෙබඳු වූ සංගායනාවකට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කර ඇති බවට. පුරා වසර 45ක් ලෝ සතුන් කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් ජීවිත අවබෝධයේ පිණිස ධර්ම දේශනා කළ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසිනාරානුවර පින්වීමේදී පිරිනිවන් පාවදාලා. අනේක පරියායෙන් ඉදිරිපත් කළ බුද්ධ වාශිතය විවිධ පුද්ගලයන් වගේම භික්ෂූන් විසින් විවිධ අර්ථකථන දෙන්නට උත්සාහ කළා. විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින සමයේම ධර්ම විනයවාදී භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙපිරිසකට බෙදී කළ අර්ථකථන බුදුරජාණන් වහන්සේට පවා විසඳාගත නොහැකි අවස්ථාවන් තිබුණා. එබඳු අවස්ථාවක් බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසු සිදු නොවන්නට මෙබඳු සංගායනාවක් පවත්වන්නට ඇති කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊට අමතරව චුල්ලවග්ග පාළියේ සඳහන් වන පරිදි මහලුවියේ පැවිදි වූ සුභද්‍ර නැමැති භික්ෂුවක් දැන් අපිට අවවාද කරන්නට කෙනෙක් නැහැ, උපදෙස් දෙන්නට කෙනෙක් නැහැ, අපිට කැමැති පරිදි කටයුතු කරන්නට පුළුවන් කියලා කළ නොමනා ප්‍රකාශයක් මහතෙරුන් වහන්සේලාගේ මහත් කනස්සල්ලට හේතු වීම නිසා මෙම සංගායනාවට ඉක්මන් හේතුවක් බවට පත් වූ බව සඳහන් වෙනවා. එමෙන්ම බුදු සසුනේ ලාභ සත්කාර අපේක්ෂාවෙන් දේවදත්ත, සාතිය, අරිට්ඨ, සුනක්කත්ත, චබ්බග්ගිය වැනි කණ්ඩායම් සංඝ භේද කරමින් ධර්ම විකෘතියකට ඇති ඉඩකඩ වළක්වා ගන්නට මෙම සංගායනාව හේතු වී තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වැඩ සිටි සමයේදීම සත්‍තිස් බෝධිපාරසික ධර්ම, පටිච්ච සමුප්පාදය, කර්මී ආදී ධර්ම කරුණු පිළිබඳව විවිධ මතවාද පැන නැගුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසුව මෙබඳු වූ තත්ත්වයක් උද්ගත වුවහොත් ඒ ඊතා හානිකර වන නිසා මෙම සංගායනාව පවත්වන්නට අදහස් කර තිබෙනවා. මේ තාක්කල් ධර්ම විනය කාරණා පවත්වාගෙන එන ලද්දේ මුඛ පරම්පරාවෙන් නිසා ඒ බඳු වූ ධර්මයක් ආරක්ෂා කිරීමට මහත් වෑයමක් ලෙස මෙම සංගායනාව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙහිදී මූලිකත්වයේගත් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේලා 500 නමක් සහභාගී කරගෙන මෙම සංගායනාව පැවැත්වීමට නම් කරගත්තත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වසර 25කට වැඩි කාලයක් උපස්ථාන තනතුරු දැරූ ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ බොහෝ ධර්ම කරුණු පිළිබඳව අවබෝධයෙන් සිටි නිසා උන්වහන්සේ රහත් භාවයට පත් නොසිටින නිසා මෙහිදී රහතන් වහන්සේලා 499ක් තෝරාගෙන මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ බැහැදැක බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි කාලෙදීම ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේට රහත් වීමට පින් නැති බව සිහිපත් කළ බව සඳහන් කරමින් ඒ සඳහා උත්සාහ දරන ලෙස සිහිපත් කළා. ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ මහත් වීරියෙන් උත්සාහ වඩා නිකිනිපුර 15ක් පොහෝ දිනට පෙර දින මහත් මහරහතන් භාවයට පත් වෙලා මෙම සංගායනාවට සහභාගී වූ බව සඳහන් වෙනවා. සංගායනාව ආරම්භ කරමින් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් උපාලි මහරහතන් වහන්සේට විනය පිටකයේ සජ්ජායනා කරන ලෙස සිහිපත් කළා. උන්වහන්සේ පුච්චා විසජ්ජන ක්‍රමයට අනුව සෑම විනය ශික්ෂා පදයක්ම වස්තු, නිදාන, පුද්ගල, පඤ්ඤප්ති, අනුපඤ්ඤප්ති, ආපත්‍ති, අනාපත්‍ති ආදී සියුම් විස්තර සහිතව සංගායනා කළා. අනතුරුව මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේට ධර්මයේ සජ්ජායනා කරන ලෙස සිහිපත් කළා. ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ බොහොම පිළිවෙලට ඒ සියලු ධර්ම කරුණු සජ්ජායනා කර අනතුරුව එය නිකාය පහකින් සංග්‍රහ කරන්නට යෙදුණා. දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, සංයුක්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, කුද්දක නිකාය වශයෙන් මේ මුඛ පරම්පරාවෙන් පැවැත්වාගෙන ආ ධර්මය නිකාය පහකට සංග්‍රහ කොට ආරක්ෂා කර ගැනීමට භික්ෂූන් වහන්සේලාට පැවරුවා.
දීඝනිකාය ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය පිරිසට, මජ්ක්‍ධිම නිකාය සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පිරිසට, සංයුක්ත නිකාය මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පිරිසට, අංගුත්තර නිකාය අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පිරිසට, කුද්දක නිකාය සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතුළු ශිෂ්‍ය පිරිසට ආරක්ෂා කරන ලෙස අනුමත කරගත්තා. සංගායනාවෙන් අනතුරුව ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ කෙරෙහි පැවති චෝදනා කිහිපයක්ම निराකරණය කරගන්නටත් උත්සාහ කළා. එහිදී කුද්දානුකුද්දක ශික්ෂාපද කවරේදයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නොවිචාරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ සඳහන් කළේ කුද්දානුකුද්දක ශික්ෂාපද වෙනස් කර ගැනීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදෙස් දුන් බවයි. එහිදී කුද්දානුකුද්දක ශික්ෂාපද කවරේදයි භික්ෂුන් වහන්සේලා විමසූ කල්හි සතර පරාජිකා හැරෙන්නට අනිකුත් සියලුම දේවල් කුද්දානුකුද්දක ශික්ෂාපද ලෙස සලකන්නට පුළුවන් කියලා ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ සඳහන් කළා. එහිදී ඇතිවිය හැකි හානිය අවබෝධ කරගත් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසා දැනගත් පරිදි ඒ සියලු විනය ශික්ෂාපද පවත්වාගෙන යන්නට හැම දිනාගම ඒකමතිකව අනුමැතියක් සකස් කරගත්තා. ඒ වගේම මීට අමතරව පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉල්ලීමක් පරිදි චන්න හිමියන්ට බ්‍රහ්ම දණ්ඩනය පැනවීමට මෙම සංගායනාවේදී තීරණය කළා. ඒ අසා සිටි චන්න හාමුදුරුවන් වහන්සේ සිහිමුර්ජා වී මහත් වීරිය කොට රහත් ඵලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව ඒ පනවන ලද බ්‍රහ්ම දණ්ඩනයද අවසන් වී ගියා. සංගායනා වාර්තාවලට අනුව සංගීතී භික්ෂුන් වහන්සේලා ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේට චෝදනා 5ක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. කුද්දානුකුද්දක ශික්ෂාපද කවරේදැයි නිසි ලෙස නොවිචාරීම, බුදුරදුන්ගේ බැසිසලුව පයින් මැඩගෙන මැසීම, පිරිනිවි බුදු සිරුර ප්‍රථමයෙන් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාව වැන්දවීමට අවසර දීම සහ කාන්තාවන්ගේ කඳුළු වලින් බුදු සිරුර කිලිටි කිරීම, බුදුරදුන්ට ආයුෂ කල්පයක් වැඩ සිටීමට ආරාධනා නොකිරීම, බුදුසසුනේ කාන්තා පැවිද්දට උත්සාහවත් වීම. ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේට මේ කරුණු නිවැරදි බවට උත්තර දෙන්නට තිබුණත් මහතෙරුන් වහන්සේලාට ඇති ගෞරවයෙන් ඒ සියල්ල වරද ලෙස පිළිගෙන අනතුරුව මේ සියලු චෝදනා වලින් නිදහස් භාවයට පත් කරන්නට යෙදුණා. බුදුදහම එදාමෙන් එලෙසම නැති වුණා. තරමක වෙනස්කම් සහිතව නූතනය දක්වා ගෙන ඒමට මෙම ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව හේතු වන්නට වුණා. නිසා නිකිනි පුර 15ක් පොහොය දින දවසේ සිදු වූ වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස මේ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු. මගේ නම ජේසන්. මගේ දහම් පාසල ලන්ඩන් බුද්දිස් විහාරය. නිකිනි පොය දිනය තුල ආගමක සහ ශාසනක වැසියම් වැදගත් සිදුවීම් රැසක් සිදු වී තිබේ. ශාසන ප්‍රතිපatti අනුව පෙරවස් එළඹෙන නොහැකි වූ උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා නිකිනි පුම් පොහොය දිනයේදී පසුවස් එළඹෙන සිදු කරේ. ආනන්ද හිමි රහතන් බව පත්තුනේ නිකිනි පුම් පොයේද අලුයම් වේලෙවිදී ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධයන් මුදන් මල් කඩ ලෙස සලකන්නේ ශ්‍රී දාන්ත 13 වහන්සේ වෙනුවෙන් උපහැර ලෙස පවත්වන්නේ. මහනුවර දළදා පෙරහැර රන්දෝලි පෙරහැර වේදි සංචාර කරන්නේ නිකිනි පොහොය දිනය. සාදු. අස සිට ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මම අද කතා කරන්න යන්නේ සතර බ්‍රහ්ම විහාර ගැන. සතර බ්‍රහ්ම විහාර කියන්නේ මොනවාද? බ්‍රහ්ම කියන්නේ උසස් කුලයක්. ඔවුන් කෝපය, ඊර්ෂ්‍යාව යන දේවල් වලින් වැළකීලා ජීවත් වෙන්නේ. විහාර කියන්නේ අප ජීවත් වෙන ස්ථානයක්, නැතහොත් රාජධානියක්, නැතහොත් වාසස්ථානයක්. එබැවින් බ්‍රහ්ම විහාර යන වචනේ තේරුම උසස් ස්ථානයක්, බ්‍රහ්මයා වැනි වාසස්ථානයක්, නැතහොත් උත්කෘෂ්ඨ රාජධානියක්. මේ යටතේ මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා යන අයත් වේ.
මෙත්තා. මෙත්තා යන පදය මිත්ත බව යන යෙදුමට සමාන වන අතර සැබෑ මිතුරෙකුගේ තත්ත්වය යන අරුත ලබා දෙයි. මෙත්තා ගුණය හොඳ හිත හා ආදරණීය කරුණාවයි. මේ ආදරණීය කරුණාව කුඩා විශාල අහිංසක භයානක දුප්පත් පොහොසත් ඒ සියල්ලටම එක සමානයි. අප ලෝකයේ උසස් මනසක් ඇති නරක මනසක් ඇති ඒ දෙවර්ගයටම දක්වන කරුණාව මෙත්තා ගුණයයි. අප මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර පරිදි මවක් තම දරුවා තමන්ගේ ජීවිතය අනතුරේ දමා හෝ ආරක්ෂා කරන පරිදි අපි අපවට සිටින සියලු දෙනාටම මෙත්තා ගුණය පෙන්විය යුතුයි. කරුණා ගුණය යනු කෙනෙකු කරදරයක නම් හොඳ හිතින් උදව් කිරීමයි. අපවට සිටින කෙනෙකු දුකින් හෝ කරදරයක නම් ඒ වේදනාව මැකීමට සහාය දැරීම කරුණා ගුණයයි. අප මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිනචර්යාව පරිදි උන්වහන්සේගේ 이르ති බලයෙන් ලෝක සත්‍යයට කරුණා ගුණය පෙන්වා ඇත. ඒ විදියෙන් උන්වහන්සේ මට්ට කුණ්ඩලී, සෝපාක, රජ්ජුමාලා හා අංගුලිමාල වැනි අයට කරුණා ගුණය පෙන්වා ඇත. මුදිතා. කරුණා ගුණය අනුන්ගේ දුක බෙදා ගන්නා වගේම මුදිතා ගුණය අනුන්ගේ සතුට බෙදා ගැනීමයි. එය අපවට සිටින සියලු දෙනාගේම වගේම අපගේ විරුද්ධවාදීන්ගේ සාර්ථකත්වයට සතුටු වීම මුදිතා ගුණයයි. උපේක්ඛා. උපේක්ඛාහි සැබෑ තේරුම සමානාත්මතාවයයි. එයින් තේරුම් වන්නේ අපි සියලු දෙනාටම එක හා සමානව සැලකීමයි. අපි කෙනෙක් දිහා කිසිම අනුග්‍රහයක් නොමැතිව බැලීම උපේක්ඛා ගුණයයි. එය අපි ඉගෙන ගන්නා අධ්‍යාපනයේ එක් ගුණාංගයක් ලෙසත් ලෞකික ජීවිතයේ වාසනාවේ දොරටුවක් ලෙසත් පැහැදේ. As I was saying, Brahmavihara means Brahma like a board, a lofty abode, or a sublime state. There are 4 such sublime states, such as Mitta, Karuna, Mudita, Upekka. Mitta means the state of a true friend, or loving kindness. Karuna means compassion, which makes the heart of the good tremble when someone's subjected to suffering. Mudita is the wish to see others rejoice their happiness, although it's not sympathy. Upekka stands for equanimity, which shows that looking at someone without aversion or attachment, or without favor or disfavor. I hope you learned something from my speech. Thank you. Stuti. ඔබ සැමට නිකිණි පින්බර පුන් පොහෝ දිනයක් වේවා. දහම් කිරණ විශේෂ වැඩසටහනේදී තරුණ දුවදරුවන්ගේ සිතිවිලි කළමනාකරණය තුළින් තම ජීවිතයේ ධර්මානුකූලව හැඩගස්වා ගන්නේ කෙසේදැයි කෙටි ධර්මානුකූල විග්‍රහයක් ගෙනෙනු ලබන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වැඩ වාසය කරන අතිපූජ්‍ය දේදුණු පිටියේ උපනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින්. Hello and welcome. I'm so happy to reconnect with you today on this day, Nikini or August full moon. And today I'm going to share some Buddhist insights into what is called effective thinking. And then when it comes to effective thinking, it is based on 3 areas. That is to say, first, management of desires, dreams, goals, etc. And the second, avoidance of destructive thoughts. And the third is self-care. And let's look at the first one. First one is management of desires, dreams, goals, etc. And then maybe some of you are so smart, so brainy that you feel like setting few goals at the same time, achieving few goals at the same time. But you know what? When it comes to achieving our goals and dreams, and we need to strictly manage those desires, goals and dreams. Why? Because even though you are motivated and extremely enthusiastic about such goals, dreams, etc., so that you also
let go of excessive dreams, goals, and desires. Why? Because you should work on achieving those goals, dreams, etc. In a manageable human capacity. So, in managing your desires, goals, dreams, etc., you need to let go of excessive things. And so, at this point, the key word here is letting go of excessive dreams, goals, and desires, etc. And then always it's advisable to set a 5-year plan, and then always choose the most important and critical goals and dreams and desires in your life. Otherwise, you would not be able to manage. And then instead of managing things, and then you may go pointless, aimless. And then the second area of effective thinking is avoidance of destructive thoughts. In your effort to make yourself happy, in your effort to achieve your goals and dreams, at times you push yourself too hard. And then so even though there are lots of people whom you say are ready to come to help you out, and then they can help you to a certain extent, so that and then at this point you need to avoid hating yourself, causing destruction to yourself. And some students, I know, even adults as well, when they fail to achieve their goals, and then they end up in denial, and they even get frustrated and depressed. At that point, you need to share your destructive feelings with a good friend, maybe one of your, maybe your parents, your teachers, trustworthy spiritual friends. And number 3 is self-care. And then when it comes to love, people love each other. The most important step of love is self-love. That loving yourself, be loving and lovable to yourself. And then so that you need to take good care of your body and mind. And so that so that you need to learn how to love yourself. And then you learn yourself at the first place, not because you are selfish, but because of the fact that when you take care of yourself happily, and then you remain much stronger, emotionally stronger than many other people. You can even go extra miles to help others. That's all I would say today. Once again, there are 3 areas of effective thinking. First one, just to remind you once again, first one is management of desires, goals, dreams, etc. Second one is avoidance of destructive thoughts and feelings. And the third one is self-care. Thank you, and have a beautiful Nikini or August full moon. Buddha Saranai. Buddha bless you. राज श्री गौतम ललाट धातु निदंगत सेरुवाविल महासैगिरि वंदना करम संबुद्ध राज श्री गौतम ललाट धातु निदंगत सेरुवाविल महासैगिरि वंदना ත්‍රිකුණාමලයේ සේරුවිල මංගල මහා සෑය. ඒ තමයි බුදුන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ සහ කේශ ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින සෑය. නොවිසිරුණු ධාතු අතරින් ලලාට ධාතුන් වහන්සේට හිමිවන්නේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක්.
තරමක් විශාල අස්කයක් වූ ලලාට ධාතුන් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ නළල් ඇටයයි. සර්වඥයන් වහන්සේට පිරිපුන් නළල් තලයක්ද පිරිපුන් ශීර්ෂයක්ද වූ බව දීඝනිකායේ ලක්කන සූත්‍රයේ කියවෙනවා. ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණය උෂ්ණීය ශීර්ෂ ලක්ෂණය යනුවෙන් හඳුන්වනවා. මහාදේව මහතෙරුන් වහන්සේ ලක්දිවට වැඩම කර වූ ලලාට ධාතුන් වහන්සේට මහා නාග රජුද යටාලතිස්ස රජුද ගෝඨාභය රජුද ධාතු පූජා පැවැත්වූ බවත් ගෝඨාභය රජුගෙන් පසුව රජ වූ කාවන්තිස්ස රජු ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ප්‍රමාණයට සත් රුවනින් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තනවා ලලාට ධාතුව එම බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ නළල් තලෙහි තැන්පත් කර එම බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ නිදන් කොට සේරුවිල මංගල මහා සෑය තැනූ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. My name is Tivin Dharmadana and I'm a student at Attila Dasana Dhamma School, and I'll be talking about the history of Nikini Full Moon Poya Day. Nikini Full Moon Poya Day is the second Poya in the Vas season or rainy retreat. Nikini Poya Day celebrates the Dhamma Sangayana, the first Buddhist council. According to the Buddhist tradition, the council was held shortly after the death of the Buddha and is dated around 400 BCE. First, I will give you a historical background. Venerable Mahakassapa was going to pay his respects to the Buddha when he heard of his passing away from an ascetic who was returning from Kushinara. Some of the monks who were not free from desires began to lament and weep, while others who were free from desires suppressed their sorrow and reflected on the impermanence of all objects and beings. Amongst all of this, a monk by the name of Subhadra began to console the weeping bhikkhu, saying, "Do not weep, do not lament. We are free from the great sage. We are at liberty to go our own way." Hearing these improper words from Subhadra, Venerable Mahakassapa, foreseeing the danger to the future of the Bhikkhu Sasana, decided to purify the order by holding the convocation of the Dhamma Vinaya at the earliest possible date. Now I will tell you some key details about the Buddhist Council. The first Buddhist Council was held 3 months after the passing away of the Buddha, during the reign of King Ajasattu. He had become a firm believer and patron of the Buddha. The venue was at Sotapatta cave in the city of Rajagaha. 500 distinguished arahants participated to recite the Dhamma Vinaya. Venerable Ananda, who was only a stream-winner, became enlightened shortly after the passing away of the Buddha. This was because he upheld the great duty of being the treasure of the Dhamma. This recital took 7 months to complete. Now I will tell you about the outcomes of the council. Firstly, the entire Dhamma Vinaya, as expounded by the Buddha, was systematically compiled into 3 Pitakas. Each Pitaka was divided into sections of the Sangha known as Banakas for preservation. Arrangements were made for the continuity for the preservation of the Dhamma from generation to generation. This council is how we have preserved Buddhist teachings and kept Buddhism alive for thousands of years. We should be grateful for Venerable Mahakassapa and Venerable Ananda and all the other bhikkhus who have helped to preserve the Buddhist teachings for us to practice today. I hope you have an enjoyable Nikini Poya Day. මම අතුල දස්සන දහම් පාසලේ දෙවිනි වසරේ ඉගෙනු ලබන දෙව්මිනි කංකානිගේ. මම අද අම්මා ගැන කවි පන්තියක් කියන්න යන්නේ. අම්මා තාත්තට වඳින්න වැඩිහිටියන් හත පුදන්න බුදුන් වැඳලා නිදාගන්න ඉගැන්නුවේ අම්මා වැඩිහිටි ගුරු දෙගුරුන් හත ඕනෑ කීකරුවන්නට එය උදාර ගුණයක් බව ඉගැන්නුවේ අම්මා පෝදා පන්සලට යන්න පුංචි කාලේ සිල් රකින්න බණ අහන්න මෙත් වදන්න ඉගැන්නුවේ අම්මා
පන්සල පින්කෙතක් වැනිය නිවනත හිමි මගක් වැනිය මේ ගැන මට පුංචි කාලේ ඉගැන්නුවේ අම්මා ස්තුතියි. I'm Maheshika Kankanige from the Atula Dasana Dhamma School, and today I'm going to talk about the importance and the history of the Nikini Full Moon Poya. But first of all, I wanted to explain you what a Poya is. Every full moon, that is usually once a month, is a public holiday in Sri Lanka. Each of the full moons has its own name, and these are days that are used to commemorate key events in Buddhism. These full moon days are known as Poyas. The Poya dates will change each year, and sometimes these dates will be a day before or after the actual full moon. Now that we know what a Poya is, let's talk about the Nikini Poya. This public holiday in Sri Lanka takes place on the full moon of Nikini, that is the 9th month in the Sinhalese calendar. It usually falls on August on the Western calendar. Nikini Full Moon Poya is the second Poya in the Vas season. The Vas season is the rainy retreat. It is the start of the rainy retreat for the Bhikkhu ordinate monks. Nikini Poya celebrates the Dhamma Sanghayanava, that is the first Buddhist council. The first Buddhist council was held 3 months after Buddha's parinibbana at Rajagaha in the Sattapani cave. It was sponsored by King Ajasattu, that was the son of King Bimbisara, and it was presided over by Varama Mahakassapa with other 700 monks. This took place because Varama Mahakassapa wanted to protect and preserve the teaching of the Buddha, because a monk named Subhadra told the weeping monks that they should resent the strict rules and rejoice that they don't have to follow them anymore after Buddha's passing away. The Buddha told Ananda that some of the minor rules could have been changed, but Ananda didn't ask which ones. So it was finally decided that no rules were going to change, and the monastic rules were laid down as they originally were. The rest of the 500 monks then agreed and formalized them into the Dhamma and the Vinaya. These were then put together into the Vinaya Pitaka and the Sutta Pitaka. And then these were orally told to other monks by tradition. This process took 7 months, and it was just around the 83 BCE during the 4th Buddhist Council that was held in the town of Matale at Dalvihara in Sri Lanka that the teachings that were until then done by oral tradition were finally put into writing on ola leaves. Thank you all for listening. සිංහලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරින් අපේ ජීවිතේ හැඩගස්වා ගන්නේ කෙසේදයි අර්ථ දැක්වෙන පරිදි කෙටි දහම් පණිවිඩයක් ගෙනිනු ලබන්නේ ඊත්‍රෝ අතුල දස්සන දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය ශාස්ත්‍රවේදී බණ්ඩාර වන්නකු මහතා විසින්. තෙරුවන් සරණයි ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම. අද දින මම මේ පින්නතුන්ට විස්තර කර දීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහලෝවාද සූත්‍රය. ඊටාම වැදගත් සූත්‍රයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා සිංහල ගෘහපතියාට. සිංහල ගෘහපතියාගේ රාජකාරිය උනේ උදේ පාන්දරම නැගිටලා දිසාවන් 6 වන්දනා කිරීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසනවා සිංහලගෙන් ඇයි මේ විදිහට දිසාවන් වන්දනා කරන්න කියලා. සිංහල ගෘහපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා මේ දිසා වන්දනාව මාගේ මේ පියාණන් වහන්සේ මේ පරිලෝකයට පෙර මට ප්‍රකාශ කළා මේ විදිහට වන්දනාමාන කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම පියාට ගෞරවයක් හැටියට මම දිසා වන්දනා කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මාගේ ධර්මයේ දිසා වන්දනාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයිට වඩා මේක චුට්ටක් වෙනස්. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දිසාවන් හැටියට ගන්නවා නැගෙනහිර දිසාව හැටියට මව්පියන් අප උපස්ථාන කිරීම,
එතකොට ලෙඩක් දුකක් වුණාම මව්පියන්ම රැක බලා ගැනීම, කුල පරම්පරාව ආරක්ෂා කිරීම, ඒ වගේම තමන්ගේ මේ දෙමව්පියන් මිය පරලෝකියාම පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඔය ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ගිහි ජනතාවට මේ නැගෙනහිර වන්දනාව හැටියට මව්පිය උපස්ථානය කිරීම වඩා වැදගත් කියලා. එතකොට තමයි තමන්ගේ දෙමව්පියන් තමන්ට බොහොම කරුණාවෙන් යුක්තව සලකලා ඒ දෙමව්පියන්ගේ ආශිර්වාදය තමන්ට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අප ගිහියෝ හැටියට හෝ වේවා, පැවිද්දෝ හැටියට හෝ වේවා තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට අප උපස්ථාන කිරීම ඊටාම අගය කොට සලකනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තැනක දේශනා කරනවා දෙමව්පියෝ කියලා කියන්නේ පූර්ව ආචාර්යවරයෝ මහා බ්‍රහ්මයාට සමාන කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔහොම යනකොට ගුරුවරු ඊළඟ දිශාව හැටියට ගණන් ගන්නවා දකුණු දිශාව හැටියට. ගුරුවරුන්ට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕන. ගුරුවරුන් කියලා තියෙන දේ හොඳින් අහගෙන ඉන්නට ඕන. කීකරු වෙන්නට ඕන. ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා නම් තමන් ගුරුවරයෙක් යනවා නම් තමන් ළඟින් තමන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ අසුනෙන් නැගිටලා ගරු බුහුමන් දක්වන්නට ඕන. එතකොට තමයි ඒ ගුරුවරයා තමන්ට දෙන ශිල්පය හොඳට පිහිටන්නේ. කිසිම අඩුපාඩුවකින් තොරව කාරුණික කරුණාව පෙරදැරි කරගෙන ගුරුවරයා එතකොට තමයි අපිට අකුරු කියලා දෙන්නේ ඒ විෂය මාලාවක් කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම පින්වත්නි ඊළඟට බස්නාහිර දිසාව හැටියට තමන්ගේ අමුදරුවන් සලකන්නටයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන්ගේ අමුදරුවන්ට බොහොම හොඳට සැලකීම තුලින් ස්වාමියා හැටියට තමන්ගේ බිරිඳට ගරු කරන්නට ඕන, අපෝපස්ථාන කරන්නට ඕන, අවමන් කරන්නට හොඳ නැහැ. ඒ වගේම වෙනස් සේවනයන් සඳහා යෙදවෙන්නට හොඳ නැහැ. ඔය කියන විදිහට තමන්ගේ ස්වාමියෙක් හැටියට තමන්ගේ ගෘහණියට ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් අවමන් නොකිරීමෙන් යුක්තව අපි ජීවත් වෙන්නට ඉගෙන ගන්නට ඕන. එතකොට තමයි තමන්ගේ බිරිඳ තමන්ට බොහොම ආදරයෙන් කරුණාවෙන් ඉහුම් පිහුම් කටයුතු සිද්ධ කරලා දීලා තමන්ගේ ධර්මය ආරක්ෂා කරලා අලස නොවි, කම්මැලි නොවි පෞල් ජීවිතය ගත කිරීමට වාසනාව උදා වෙන්නේ. ඒ නිසා ස්වාමි දුවක් හැටියටත් තමන්ගෙන් ඉටු වෙන යුතුකම් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ඉටු කළ යුතු බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ස්වාමි පුරුෂයෙක් හැටියට ස්වාමි දුව වෙනුවෙන් තමන් විසින් ඉටු යුතු යුතුකම් ඉටු කරන්නටයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර වදාලා. ඒ වගේම තමන්ගේ දූ දරුවන්ට හොඳට සලකන්නට ඕන, අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී දීලා ඒ දුරවරුන් හදා වඩාගෙන හොඳ යහමාර්ගයේ ලබන්නට ධර්මඥානය ලබා දී ඒ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්නටයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා. ඊළඟට පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් දිසාවක් හැටියට සඳහන් කරනවා උතුරු දිසාව තමන්ගේ යාළු මිත්‍රයන්. තමන්ට යාළු මිත්‍රයෝ ඉන්නවා නම් ඔවුන් කවුද කියලා සොයා බලා ආශ්‍රය කළ යුතු තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කිරීම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහිදී දේශනා කොට වදාළේ. එතකොට අපි දැනගන්නට ඕන මිතුරන් කවුද කියලා හඳුනාගෙන මිතුරන්ට රෙස්පෙක්ට් එහෙම නැත්නම් ගෞරව කරන්නට ඕන, මිතුරන්ට සලකන්නට ඕන. ඒ විදිහට තමන්ගේ මිතුරු දම්බැල හොඳට පවත්වාගෙන යන්නට ඕන. එතකොට තමයි ඒ මිතුරන් තමාට කරදරයක් වුණාම තමන්ව රැක බලා ගන්නේ, තමන්ට ආරක්ෂාව සලසලා දෙන්නේ, දුකේදී සැපේදී. එතකොට තමයි කල්යාණ මිත්‍රයෝ තමන්ට පිහිට වෙන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යට දිසාව හැටියට දැසිදස්කම් කරුවන්. මෙතනින් උන්වහන්සේ අදහස් කරන්නේ ඔබ යටතේ කිසියම් කෙනෙක් සේවය කරනවා නම් ඒ සේවක වැටුප්පාදී වෙලාවට කලාවට දී යුතු තියෙනවා. ඒ වගේම තමන් යටතේ වැඩ කරන සේවකයාට ගරු කරන්නට ඕන. ඒ විදිහට මිත්‍රශීලීව තමන්ගේ රාජකාරී කටයුතු කරගෙන යාමට ඉඩසලසන්නට ඕන. ඔවුන්ට දුකේදී සැපේදී පිහිටවන්නට ඕන. ඒ පිහිටවීම තුළින් තමයි ඒ මෛත්‍රී සහගත කරුණා සහගත යුක්තව ඔවුන් දෙස බලා ඔවුන්ට සැලකිලි සම්මාන කළ යුතු තිබෙන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. එතකොට තමයි පින්වතුනි ඒ තමන්ගේ දෙසිදස් කම්කරුවන් සියලු දෙනාම තමන්ට අවංකව සේවය
සේවය කරන්නේ කිසිම වංචාවක් නොකර අවංකව තමන්ට සේවය කරන්න. එතකොට තමන්ගේ ඒ ව්‍යාපාර ආදී කටයුතු දියුණු භාවයට පත් වෙන හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ වැදගත් විදිහට ඊළඟ උඩ දිශාව හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන්ගේ මහාන බමුණන්. ඒ කියන්නේ අපගේ පූජ්‍ය පක්ෂයේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා තමන්ගේ ආගමික නායකයෝ. එයාලට ගරු කරන්නට ඕන, ක්‍රෝධ සහගතව සිතන්නට හොඳ නැහැ. අප උපස්ථානය කරන්න ඕන දන්පැන් ගිලම්පස ආදී පූජා වලින් ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාට හෝ තමන්ගේ පූජකවරුන්ට ඉතාම ගෞරවයෙන් යුක්තව සලකන්නට ඕන. එතකොට තමයි ඒ උන්වහන්සේලා බොහොම හොඳට බොහොම ලස්සනට කරුණාව ප්‍රතිදැඩි කරගෙන මෛත්‍රිය ප්‍රතිදැඩි කරගෙන තමන්ට ධර්ම කරුණු කියලා දෙන්නේ. සතර මහා අපායේ උපදින විදිහට ධර්ම කරුණු කාරණා උන්වහන්සේලා මෙත්සිතින් යුක්තව තමන්ට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා උඩ දිශාව වන්දනාමාන කිරීම හැටියට තමන්ගේ පූජක උතුමන් වහන්සේලාට ගෞරව කිරීම, ඔවුන් පෝෂණය කිරීම, දානමාන ආදී කටයුතු සැලසීම අප විසින් කළ යුතුව තිබෙනවා. සමහරවිට අපට සමාජයේ දකින්නට ලැබෙනවා පන්සලක් හදනකොට කෙනෙක් විරුද්ධ වෙනවා. විරුද්ධ වෙලා ක්‍රෝධ සහගත සිතින් යුක්තව හාමුදුරන්ට බැනවදින අවස්ථාත් අපිට හමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම නොයෙක් කල්ලි ගැසමින් හාමුදුරුවරුන්ට භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවමන් කිරීමත් අපිට අද සමාජයේ සමහර තැන්වලදී දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ නිසා කවදාවත් හිතන්නට එපා එක හාමුදුරු නමකට පරිභව කළා කියලා කියන්නේ අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේගේ පටන් අද දක්වා පැවතෙන සියලුම මහා සංඝරත්නයට අපහාස කිරීමක් වෙලා සතර මහා අපායේ උපදින්නට හේතු වන මහා භයානක කරුණක් වෙනවා. මේ විහාරස්ථාන වලට අවමන් කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවමන් කරලා ඒ විදියට තමන්ගේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කළොත්. ඒ නිසා පින්වතුනි අපි ගිහි පින්වතුන් හැටියට අපි කල්පනා කරන්නට ඕන. අපි මේ ලෝකේ මැරෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්න පිරිසක්. මැරෙන බව අමතක කරන්නට එපා. අපි කවදා හරි මරණයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මැරෙන බව දවසකට එකපාරක් හරි සිහිපත් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ හැටියට ඒ දිසාවන් වන්දනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරෝපණය කරනවා. තමන්ගේ මව්පිය උපස්ථානය, එතකොට අඹදරු උපස්ථානය, ඒ වගේම සේවක උපස්ථානය, ඒ වගේම තමන්ගේ පූජ්‍ය පක්ෂයේ උපස්ථානය පෝෂණය කිරීම, දන්පැන් පිළිගැන්වීම, ඔය ආදී තමන්ගේ මිත්‍රයන්, ඔය ආදී වශයෙන් අපි මොලේ කල්පනා කරලා ධාර්මිකව මෙත්සිතින් යුක්තව අපි මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනවා නම් පින්නතුනි අපිට සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලබාගෙන මෙලොවදීම අපිට සතර අපායේ උපදින්නට වැඩ කටයුතු සලස්වා ගන්න පුළුවන් බව මගේ හැඟීමයි. ඔබ සමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ඒ වගේම මතක් කරන්නට කැමති ලබන පෝයදා මා මේ පින්නතුන්ට පරාභව සූත්‍රය ඇසුරින් ධර්ම කරුණක් පැහැදිලි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන බවත් මම සඳහන් කරමි. ඔබ සමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. The Kandy Perahara. The Kandy Asala Perahara, located in Kandy, is one of the oldest road panjans across the globe and still has a thriving community celebrating yearly. The Asala Perahara is celebrated in the months of July and August. There are dancers, fire breathers, musicians, jugglers and brightly coloured elephants. The Asala Perahara is always between Asala full moon and before Nikini Poya Day. The Asala Perahara in Kandy is celebrated to honour the sacred tooth relic and the 4 guardian gods. There are temples dedicated to the gods, which are situated in the vicinity of the Kandy Maligawa. The Perahara has lasted since the 3rd BC. After the Kandian kingdom fell to the British in 1815, the custody tooth was handed over to the Buddhist clergy. In absence of the king, a custodian called the Diyawadana Nilame was appointed to handle routine administrative matters. The purpose of the Kandy Perahara is to beseech the blessings of the gods Natha, Vishnu, Kataragama and goddess Pattini to obtain rain for the cultivation of crops to enrich the lands of the kingdom. What we've learned today is that the Kandy Perahara is full of colour, joy, tradition and that it is celebrated with passion. Theruvan Saranai. උත්තම මුනි දලදා
රජපොතුන්දන්ත කුමරුවන් උදේනි රජදු මාලි කුමරියන් උදේනි රජපොතුන්දන්ත කුමරුවන් උදේනි රජදු මාලි කුමරියන් කෙස් කලඹේ සංගවායි සින්ගෙන උත්තම මුනි දලදා වඩම්මන මුකුරරන් නෞකා බලන් සකි සත් සමුදුරු ගැමරේ තඹවන් වැල්ලට මල් වැහි වාසන නිසිකල රන්ගොය මේ කිරි වාදන තඹවන් වැල්ලට මල් වැහි වාසන නිසිකල රන්ගොය මේ කිරි වාදන උත්තම මුනි දලදායි සින්ගෙන කෙස් කලඹේ සංගවා වඩම්මන මුකුරරන් නෞකා බලන් සකි සත් සමුදුරු ගැමරේ සත්‍ය වරුසක් අනුරපුරේ ලක්දිව පින්කෙත කිරියුතුරාය සත්‍ය වරුසක් අනුරපුරේ ලක්දිව පින්කෙත කිරියුතුරාය උත්තම මුනි දලදායි සින්ගෙන කෙස් කලඹේ සංගවා වඩම්මන මුකුරරන් නෞකා බලන් සකි සත් සමුදුරු ගැමරේ උත්තම මුනි දලදා වඩම්මන මුකුරරන් නෞකා බලන් සකි සත් සමුදුරු ගැමරේ රාජකීයයන් විසින් මතු පරපුරට උරුම කර දුන් සියවස් 17ක හෙළ සංස්කෘතිය ප්‍රෞಢ අභිමානය රැගෙන ජූලි මස 25 වැනි දින ආරම්භ වූ ඓතිහාසික කන්දඋඩ රට ඇසළ පෙරහර අද නිකිනි පෝදින රාත්‍රියේ සුබ නැකතින් වීදි සංචාරය කරනු ලබනවා. එය චාරිත්‍රානුකූලව පසුදින උදෑසන දිය කැපීමේ මංගල්‍යයෙන් හා දහවල් පෙරහර පැවැත්වීමෙන් පසු ගෙවදීමෙන් අවසන් වනවා. පළමු රන්දෝලි පෙරහැර ආරම්භ වන දිනේ ආදිවාසීන් විසින් චාරිත්‍රානුකූල මීපැණි පූජාව දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන්ම සිදු කරනු ලබනවා. උබේ මහා විහාරික ගරුතර මහානායක හිමිවරුන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් ගරුදිය වඩන නිලමේ ප්‍රධානත්වයෙන් විෂ්ණු කතරගම නාත හා පත්තිනි යන සියුම් මහා දේවාල ප්‍රධාන බස්නායක නිලමවරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ රාජකාරී දරන්නන්ගේ අපරිමිත කැපවීමෙන් සංවිධානය කරනු ලබන ඇසළ පෙරහර මංගල්‍ය අලියතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සමගින් උඩරට පහතරට සබරගමු නර්තන ගායන හා වාද්‍ය අංග ශිල්පීන් රැසකගේ දායකත්වයෙන් සංවිධානය වනවා. ඔවුන්ගේ අසිරිමත් මෙහෙවරින් ඔප්නැංවෙන 1710 වැනි හෙළයේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යයි මේ. රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් පෙරහැරද අද රාත්‍රියේ අති උත්කර්ෂවත් ලෙස සංස්කෘතික අංගයන් රැසක් සමගින් වීදි සංචාරය කරනවා. එහිදී විශේෂත්වය වන්නේ කතරගම දෙවිඳුන් වෙනුවෙන් සිදු කරන ගිනි පෑගීමේ චාරිත්‍රයයි. පසුදින මැණික් ගඟේ දිය කැපීමේ චාරිත්‍රයෙන් පෙරහැර මංගල්‍ය අවසන් වනවා. නිකිනි පොහොය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඊට සමගාමීව රත්නපුර සුමන සමන් දේවාලයේ බෙලන්විල රජමහා විහාරයේ සහ සේරුවාවිල වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන පෙරහැර මංගල්‍යන්ද
අති උත්කර්ෂවත් ලෙස හෙළ සංස්කෘතිකාංග රැසක් සමගින් පවත්වනු ලබනවා. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත් වූ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සිදු වූ නිකිනි පුන් පොහෝ දින දහම් කිරණ විශේෂ වැඩසටහනෙන් සමුගන්නටයි මේ සූදානම්. ඉතින් ලබන මාසට යෙදෙන බිනර පුන් පොහෝ දින විශේෂ දහම් කිරණ වැඩසටහන සඳහා ඔබේ දුවදරුවාගේ පොහෝ දිනට අදාළ නිර්මාණ එවන මෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබේ ජීවිතයට ධර්මාවබෝධය පහළ වේවා යන ප්‍රාර්ථනයෙන් අපි සමුගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි.